तो है पे केमी अच्छे आई होप समस्त पे बहुत ही भल थे सत मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो सब प्लस 3 6 सेमिस्टर ऑल ऑनर्स पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे आज भिडियो मध्यम तुम कौन इथिक्स एंड वैल्यू कौन तुम नैतिक मूल्यबोधर यूनिट 2 कौन अच्छी सबुज प्रजुक्तिर प्रोत्साहन अच्छी सबुज प्रजुक्ति मैंने कौन बुझिल अरे सबुज सबुज कहला मत तुम भाव गछ पत्र पहाड़ से गुड़ा ही सबुज प्रजुक्तिर प्रोत्साहन ताकू कि भाव में सुरक्षा दे पार तो से विषय में आम सब तुम एक मार्क जिते सब सर्ट क्वेश्चन गुड़िक अच्छी जो गुड़िक कि एक्जाम मैंने परीक्षा उपयोगी से क्वेश्चन गुड़िक आम सब भाव में आलोचना करवा तो जो पे चैनल नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ जहाँद्वारा एमती पढ़ा रिलेटेड वीडियो आम आगे को कौन यही चैनल में पाइपर है तो चलतु आम यूनिट 2 आलोचना करिया सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक तो पे चलते ये तुम स्टार्ट होगा सबुज प्रजुक्तिर प्रोत्साहन है देख तुम सबुज प्रजुक्तिर नाम कौन अटे सबुज प्रजुक्तिर अन्य नाम हूँ परिवेश प्रजुक्ति निर्मल परिवेश हूँ तुम कौन सबुज प्रजुक्तिर अन्य नाम एटा देख एटा सर्ट क्वेश्चन पड़े आसो सबुज प्रजुक्तिर अन्य नाम है निर्मल प्रजुक्ति है तो देखिए तुम सबुज प्रजुक्ति मध्य रही पांचटी कौन 5टी कहले कौन बुझ 5टी कौन सबुज प्रजुक्ति मध्य रही 5टी आर हूँ कौन रिफ्यूज कौन बारण करवा सहित रिड्यूस ह्रास करवा रियूज कौन पुनः उपयोग करवा सहित कौन रिप्रपोज माने पुनरावृत्ति करवा रिसाइकेल पुनर्चक्रण करवा है एगुड़ा हूँ 5 आर फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी माने ग्रीन टेक्नोलॉजी भितर 5टी आर अच्छी कौन कौन गुड़ाक तुम जान तो देखा व्हाट आर दि गोल्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी कौन सबुज वैषयिक ज्ञान लक्ष्य गुड़िक कौन कौन रही दर्शाओ ना तुम सबुज वैषयिक ज्ञान लक्ष्य हूँ परिवेश को सुरक्षा देवा अतीत परिवेश होता क्षय क्षतिर मरामती और पृथ्वीर प्राकृतिक संपद को संरक्षण करवा एटा कौन एटा हूँ तुम गोल्स फॉर कौन ग्रीन टेक्नोलॉजी लक्ष्य है तो देखा तुम व्हाट आर दि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी मान कौन तो सबुज प्रजुक्ति विद्यार वैशिष्ट्य गुड़िक कौन रही है कौन रही ना सबुज प्रजुक्ति विद्यार वैशिष्ट्य गुड़िक है शक्ति दक्षता सहित पुनर्व्यवहार निरापत्ता स्वास्थ्य चिंता अक्षय उत्स गुड़िक इत्यादि रही है देखिए तुम सबुज प्रजुक्ति विद्यार लक्ष्य मान कौन कौन रही लक्ष्य मान कौन तार गोल्स कौन अच्छे देखिए ना ज्वर व्यवहार ह्रास करवा कम कम ज्वर व्यवहार करवा सहित कौन वायु प्रदूषण ह्रास करवा आम जो गाड़ी मोटर गुड़ाक चलाऊे एना सब बैटेरी स्कूटी बैटेरी बाइक बैटेरी कार सब बाहर जहाँद्वारा कौन आम वायु प्रदूषण धीरे धीरे ह्रास पाइबार लगी तथापि एना पेट्रोल गाड़ी कलकारखाना तो सेगुड़ा वृद्धि पाँच कि एपटर ह्रास पाँच शक्ति व्यवहार ह्रास मैंने विभिन्न प्रकार तुम इलेक्ट्रिक शक्ति हो कि तुम माने पेट्रोलियम जहाँ भी हो तार टे आम कम व्यवहार करवा सहित बोझ वस्तु ह्रास जे सब बोझ वस्तु व्यवसाय खर्च ह्रास कार्बन पाद चिन्ह ह्रास परिवेश अनुकूल कृषि आदि हूँ सबुज प्रजुक्ति विद्यार 3टी लक्ष्य गुड़ाक है देखिए तुम देख किए सबुज प्रजुक्ति विद्यार प्रदर्शन अटंती कौन देखो 1992 मसीह अमेरिकार परिवेश सुरक्षा किए एजेंसी एनजीस्टार सबुज प्रजुक्ति विद्यार प्रदर्शन अटंती देखिए तुम सबुज प्रजुक्ति विद्यार कौन 7टी आरएस कहले कौन बुझे आरएस कहले कौन बुझ ना देखो जो टीका कही सबुज प्रजुक्ति विद्यार 7टी एटा केतोटी 7टी आरएस हूँ कौन गोटे रिथिंक पुनर्विचार करिए आउ थोड़े भाविबा रिफ्यूज बारण करवा मना करवा तो सहित कौन रिड्यूस ह्रास करवा धीरे धीरे कमेवा व्यवहार रियूज ताको आउ थोड़े व्यवहार करवा रिसाइकेल पुनर्चक्रण प्रणाली करवा रिपेयर मरामती करवा सहित रिगिफ्ट माने प्रत्यावर्तन करवा एगुड़ा हूँ 7 गोटे आरएस है देखा सबुज उद्भावन प्रकार गुड़िक कौन कौन अच्छी सबुज उद्भावन प्रकार गुड़िक है कौन कौन गोटे सबुज बिल्डिंग सबुज जान सहित कौन भूलंप चाप मरुभूमि सबुज करवा सहित कौन सूर्य ग्लास सहित वर्ज्य प्लास्टिक पुनर्चक्रण इत्यादि सबुज प्रजुक्ति विद्यार उदाहरण सब कौन कौन रही देखिए है तुम जुआर शक्ति भूलंप चाष सहित कौन स्वावलंबी अट्टालिका एवं वर्ज्यवस्तु परिचालना प्राकृतिक परिचालना आदि सबु प्रजुक्ति विद्यार उदाहरण मान अटंती है देखिए कौन अच्छे देखो सबुज प्रजुक्ति विद्यार कहीं स्थायी अटे कहीं स्थायी अटे कि ना सबुज प्रजुक्ति विद्या विभिन्न प्रणाली अंतर्भुक्त करे जहाँकि कम शक्ति एवं उत्स व्यवहार करे अक्षम उत्स गुड़िक आंके सहित स्वच्छ शक्ति उत्पादन करे एवं परिवेशर क्षति ह्रास करने सार मरामती करिबारे साहाय्य करिଥାଏ तेणु सबुज प्रजुक्ति विद्या स्थायी अटे बुझेला देखिए देख
তোমার ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦେଖ তোমার ଭାରତରେ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ନିଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନିଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଦାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବା କ'ଣ তোমার ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଅତୀତରେ ପରିବେଶର ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମରାମତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ତା ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ তোমার ସବୁଜ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସବୁଜ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଇନପୁଟ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ଏବଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୀତିକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟର ଆବର୍ଜନା ହ୍ରାସର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ 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 ରହିଛି ମାନବ ସାମାଜିକ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶ ହେଉଛି ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବାରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ନିଜର କମ୍ପାନୀ ଓ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଉତ୍ପାଦ କିଣିବା ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବାରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସବୁଜ ଶକ୍ତି ପରିବେଶ ପାଇଁ କିପରି ଖରାପ ଅଟେ ନା ସବୁଜ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କିଛି ଫଟୋ ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଭୌଳିକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ମାନେ তোমার ଆବର୍ଜନା ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଆବର୍ଜନା ପରିବେଶ କ'ଣ ବୁଝ ନା କେତେକ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କିମ୍ବା ନିଷ୍କାସନ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିବହନର ଆବଶ୍ୟକତା କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ ଆବର୍ଜନା ପରିବେଶ ବା କ'ଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ତୁମେ 3 ପ୍ରକାରର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବା କ'ଣ ଶକ୍ତି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର 20 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମ 3ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା ନା ତୁମର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମର 3ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ଓ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ କ'ଣ କାର୍ବନ ପାଦଚିହ୍ନ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦି ରିସାଇକେଲିଂ ସିମ୍ବଲ ବା ତୁମର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମର ଚିହ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ U+ କେତେ 2672 ହେଉଛି ପୁନର୍ବ୍ୟବହାରୀକରଣ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏଇଟା ଫୁଲଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତମର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମ 5ଟି ଲାଭ କ'ଣ ରହିଛି ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମର 5ଟି ଲାଭ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି 5ଟି କ'ଣ ତୁମର ବେନିଫିଟ୍ସ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ମାନେ ସବୁଜ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ସବୁଜ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି କି ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଦୂଷଣର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ କୌଶଳ ଓ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦି 3 ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ ଆନାଲାଇସିସ୍ ମାନେ ତୁମର 3 ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ତୁମର କ'ଣ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ତା ସହିତ ଫିଲ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହାକି ନମୁନାକୁ ପୃଥକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ କ'ଣ ରେଡ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ ତୁମର ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ହ୍ରାସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ଦେଖିବା ତୁମର ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ହ୍ରାସ କହିଲେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଦୂଷକ କିମ୍ବା ବିପଜ୍ଜନକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମାନର ସୃଷ୍ଟିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ବା ବାହାର କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର 5ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ 5ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ତା ସହିତ ନମୁନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଗଣନା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଉପସ୍ଥାପନା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି 5ଟି ଷ୍ଟେପ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା
ଦେଖ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝାଏ ଯାହାକି ନିର୍ମାଣ କ'ଣ ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ନା ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ଷମ ଶକ୍ତି ଯଥାକି ସୌରଶକ୍ତି ପବନ ଶକ୍ତି ତା ସହିତ ଜିଓ ଟର୍ମାଲ ଶକ୍ତି ଜୈବ ଶକ୍ତି ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଆସିଥାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରୁ ଆସିଥାଏ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ତମର 29 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ସବୁଜ ବିଲ୍ଡିଂ ର କେତୋଟି ଉପାଦାନ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁଜ ବିଲ୍ଡିଂ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସୌରଶକ୍ତି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସବୁଜ ଛାତ ତା ସହିତ କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମ ଶକ୍ତି ତା ସହିତ କ'ଣ ଜଖଇଣ୍ଡିଜ ଆଦି ସବୁଜ ବିଲ୍ଡିଂ ର କେତୋଟି ଉପାଦାନ କେତୋଟି ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସୌରଶକ୍ତି ଜୈବ ଶକ୍ତି ଜଳ ଶକ୍ତି ପବନ ଶକ୍ତି ଜ୍ୱାର ଶକ୍ତି ଆଦି ହେଉଛି 3ଟି ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। 31 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ହେଲା ସବୁଜରେ ଭାରତରେ ସବୁଜ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଅନାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁଜ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ 60ରୁ 30% ଏବଂ ଜଳ ବ୍ୟବହାରକୁ 30ରୁ 50% ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ହେଲା ଏଟା ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତମ 32 ହେଉଛି ସବୁଜ ନିର୍ମାଣ ପରିବେଶିକ ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହେଉଛି ସବୁଜ ଅଟ୍ଟାଳିକା କମ୍ ଜଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ନିୟୋଜନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ପରିବେଶ କ'ଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ନିୟୋଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପରିବେଶକୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତା ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଏବେ ତୁମର ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା 2024 ସୁଦ୍ଧା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ କେତେ ନା 1200 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମେରିକାର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷମତା ସହିତ ସମାନ ରହିବ। ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସୌରଶକ୍ତି ପବନ ଶକ୍ତି ଜ୍ୱାର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ପପୁଲାର ଯେଉଁଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଏ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ନା 1992 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନିର୍ମାଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ନା ତୁମର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର 50% ଯାଏଁ ନିର୍ମାଣ ଦାୟୀ ରହିଥାଏ ଓ ଏହା କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ଏବଂ ବାୟୁ ଜଳ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତା ଦେଖିବା ସବୁଜ ତ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସବୁଜ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର ଭାରତର ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ 2022 ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସୌର ପବନ ଭଳି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 4th ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି ନରୱେ କୋଷ୍ଟାରିକା ଭୃଗୁଏ କେନିଆ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ୱିଡେନ ତା ସହିତ କ'ଣ ନିକାରାଗୁଆ ଆଦି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକା ସବୁଜ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ କେଉଁ ଦେଶ କିରେ ନା ନରୱେ ଦେଶ କେଉଁ ଦେଶ ନରୱେ ଦେଶ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତିର 99% ଅକ୍ଷୟ ଉତ୍ସରୁ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ନା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ରହିଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦି କ'ଣ ବେରିୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଡପ୍ଟିଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ମାନେ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ହେଲା ଏଡପ୍ଟିଂ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବସିବା ତା ସହିତ ପ୍ରସାରଣ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଅସମାନ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭୁଲ ଧାରଣା ଓ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତୁମର ସବୁଜ ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ବା କ'ଣ ମାନେ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜଳ ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ କୋଇଲା ଏବଂ ତେଲ ପରି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଭାବ ପରିବେଶ କିପରି ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ନା ଦେଖ ତୁମର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରରେ ହ୍ରାସ ଘଟାଇ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରି ଆବର୍ଜନା ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ଘଟାଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିଷ୍କାସନ କ'ଣ କମ୍ କରାଇବା ସହିତ କ୍ଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲେ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ
କରିପାରିବା। ତ ଦେଖିବା ସବୁଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ କେବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ନା 1860 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଫ୍ରାନ୍ସର କ'ଣ ନିବେଶକ ଅଗଷ୍ଟିନ ମଛଡଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ଦେଖିବା ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦର୍ଶାଅ। କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଶି ଶକ୍ତି ଲିମିଟେଡ, ରୋସିଲ ରିନ୍ୟୁଆଲ ଲିମିଟେଡ, କେପି ଏଜେନ୍ସି ଲିମିଟେଡ, ୱେବସାଇଟ ସିଷ୍ଟମ ଲିମିଟେଡ ଆଦି ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ। ଭାରତର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି କେତେ ନା 41.4। ଭାରତର କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି ନା ଭାରତର ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟର ମେଧୋରା ଗ୍ରାମରେ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି। ଭାରତରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ରହିଅଛି ଭାରତରେ କେତେ 4500 ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ପବନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଥମ ସହର ଯୋଉଟାକି 100% ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଅଛି କେଉଁ ସହର କି ନା ଏଟା ଦେଖ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି କିଏ ଅଟେ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି କିଏ ନା ଆଦାନୀ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଲିମିଟେଡ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଜ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଜ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। କେତେ ପ୍ରତିଶତ CO2 ନିର୍ମାଣରୁ ଆସିଥାଏ ନା ନିର୍ମାଣରୁ କେତେ ନା 38% CO2 ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେତେ ଦେଶ ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ କେତେ ଦେଶ କିରେ ବିଶ୍ୱରେ 134ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ 65% ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରୁ 66ଟି ଦେଶ କ'ଣ 31% ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଏବଂ 7ଟି ଦେଶ 4% ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର କୌଣସି ଦେଖିବା ଆମର ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଜ ସହର କେଉଁଠି। ସବୁଜ ସହର ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ ନା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଜ ସହର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତର କେଉଁ ସହରକୁ ସୁନାର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦୁର୍ଗ ଓ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସହରର ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଳଦିଆ ବାଲୁକା ପଥର ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଜୈସ ଆଲମର ସହରକୁ ସୁନାର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। 59 ନମ୍ବର କୌଣସି ଦେଖିବା ଭାରତର କେଉଁ ସହରକୁ ଲାଲ ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଆମର ଭାରତର ଜୟପୁର ସହରରେ ସମସ୍ତ କ'ଣ ସୌରଚନା ନିର୍ମାଣର ପଥରର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଥିବାରୁ ଏହି ସହରକୁ ଗୋଲାପୀ ବା ଲାଲ ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ଜୟପୁର ହେଲା। ସବୁଜ ସହର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏଟା ଲାଲ ସହର ଜୟପୁର ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ତମର 1 ମାର୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଦେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ 2 ମାର୍କର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।